Hey, what's up, guys? It's Repair of the Breach. Hope everyone's great. Today, I want to speak about someone who could be the Antichrist or the false prophet. Now, many speak about the Antichrist, but few speak about the false prophet. We know that the dragon gives the beast his power and his authority, but the false prophet gets the same authority and power. It's the dragon, the beast, and the false prophet. Now, we also know that false prophets will come in sheep's clothing, but inwardly are ravenous wolves. But we're talking about the false prophet and the Antichrist, who will perform signs and miracles. And one of those signs is to bring fire from heaven to come down. Now, that is associated with Elijah and the duel he had with the worshippers of Baal, and said that whoever sacrifice is consumed by fire, his God is the true God. Now we know that Elijah, of course, his sacrifice was consumed by fire, and proving that the God of Israel is the true God. So that's what the false prophet will most likely do. When he will cause fire to come down, he will cause fire to come down on a sacrifice like Elijah. Now, this guy who is in Israel, his characteristics fit more of the Antichrist than the false prophet. So, let's just look at what the Jews say about him, because they say that he is Malach, a messenger, an angel that has come down to give them knowledge, and he walks among people and appears to be a person, but in fact he is not. He's a meritorious man, meeting Torah knowledge, and he's actually an angel, a Malach, to be as a person, to be as a man. He does miracles, healings. He is called the living Torah. Everybody kisses hands, and I've noticed that he never kisses anybody's hands. Maybe I missed that, but so far I've never seen him kiss anybody's hands, but everybody kisses his hands. So let's just check him out, and I'll do some few comments during the video. Not that many though. So let's begin. רבותינו זוכים פה דבר נדיר שלא קורה בכמה דורות, ככה סיום של כל התורה בהבנה מלאה, כולי רעדה ופחד בכלל שיש לי רשות הדיבור מול גאון ישראל שממש שמעוטר בענווה עצומה. עצם זה שהסתובב בעולם כל כך הרבה זמן בלי שאף אחד לא ידע, לא ראינו כזה דבר. לא ראיתי מעודי שאתם אומרים שיעור ממאה אלפים ורבבות. זה התורה מכרזת לפניו. יש תודה של ענווה עצומה. השיר הבא, אני חושב באמת שאפשר כולנו ביחד להקדיש את זה לכבוד הרב. המילים זה מאגרות חזון איש, ואומנם האיש הזוכה לידיעת התורה, הוא הולך בין אנשים ונדמה כבן אדם, אבל באמת הוא מלאך. ואומנם האיש הזוכה לידיעת התורה, הוא הולך בין אנשים ונדמה כבן אדם. ואומנם האיש הזוכה לידיעת התורה, הוא הולך בין אנשים ונדמה כבן אדם, אבל באמת הוא מלאך, אדם עם בני תמותה, וחי חיי אצילות, ומרומם על כל תהילה, אבל באמת הוא מלאך, אדם עם בני תמותה.
מובואים אותה, ואני שמח שלא להם מאוד. אחד הנפלאות שיש בדור הזה זה הצדיק שעומד להיכנס אלינו. אני מהאנשים הראשונים בצפת כאן, בשנת תשל"ד, ולעולם לא היה ערב כזה. יש הרבה תורה, יש הרבה תלמידי חכמים, אבל חסר אחדות, אהבת ישראל. וזה כנראה רק אחד ויחיד יכול לעשות דבר כזה, הרב הגאון הצדיק. אף אחד לא יודע בגדולת נשמותינו. אנחנו, כל יהודי ויהודי נשמה עצום מאוד מאוד. אין תפיסה בגדולת הנשמות. אנחנו כולנו אחד. אנחנו כולנו אחד, באנו משורש ומקור אחד. קדוש ישראל נמצא כאן עכשיו בחסדי השם, מי שיכול להיות המקשר בין בורא עולם ובין כל ישראל. למה זה דברים שאני יודע? אני לא מספר סיפורים, אני לא אוהב סיפורים סתם. אני אחראי על מילים שאני מדבר בחסדי השם יתברך. הכל אמת. אם אתם רואים עבד של השם, תלמדו ממנו. אני חשבתי שאם תראו יהודי זקן מדבר בצורה כזו, כנראה שיש בדברים רציניים. I'm sure you've heard the past years that the rabbis are saying that they were speaking with the Messiah. This is he who they were speaking about. שבתם אל האלוהים, שעם ישראל ירימו את העיניים ויבקשו את המלכות של השם ויבינו שהוא צריך למלוך, אז הוא ימלוך, שיהיה להם שוואה למלכות שלו. לא נולדתי בבגלל, במסתר. כמו לכל התלמוד לא היה כזה דבר שבבגלל ומסתר עם כל פרטים ופרטי הפרטים. 60 מסכתות שהרב בקיא בכולם. המידות של הרב הקדוש, הענווה שכולם רואים איך שהוא מתחבר לכולם, והתורה מתחברת אליו כמו מגנט. מורנו הרב הגאון הגדול שופע כמעיין בכל חלקי התורה, להפליא שאליו מתכנסים מכל החוגים גדולים וקטנים, שכן אהבת ישראל תקועה בליבו באופן נפלא עד מאוד, וענוותו תרבנו, שאכן וירד משה אל העם. אני גם רוצה שאתה תברך אותי. אז אתה יכול לברך אותי? אני צריך שהרב ייתן לי ברכה. יהיה לי את הזכות לתת לרב ברכה. יש לך את הזכות הרבה יותר גדולה משלי, כי המעלה שלך יותר גדולה. ככל שיש יותר קושי, ככה המעלה של מה שאתה עושה יותר גדולה. המלך הרבה יותר שמח מהמתנה שאתה מביא. צדיק, אתה ממש צדיק. זה מתנה מאוד גדולה בשבילי ובשביל הקדוש ברוך הוא, אם הרב יגיע לבר מצווה בט"ז בתשרי בירושלים. זה מאוד מאוד יכבד את הקדוש ברוך הוא וישמח אותי מאוד. אם הרב יכול לדבר כמה מילים, כמה אפשר ללמוד ולראות מהמידות שלו רק להסתכל עליו ולראות כמה הוא מחזק וכמה הוא מרים את העיניים של כולנו לשמיים, איך הוא משמח את עם ישראל. מי יודע אם לא בשביל עת כזאת הגיע מורנו ורבנו שנתקבץ סביבו
נלמד מאורחותיו. רבינו ורבינו, גאון ישראל, של כל התורה לאורכה ולרוחבה, נהירה לו צורה מפתיעה ביותר. זאת נשמה מיוחדת במינה שירדה לעולם. שמעתי אותו, נהרם לו שבילי דרכיה, שבילי דנרדיה. זכיתי גם להיות איתו ביחד זמן מסוים. דיברנו וראיתי את גדולתו ועוצמתו. תורה מביאים טובים, באתי ירושלים, ירושלים אחרונים, זוהר, עבודה, שבת, הכל, שבור בפיו. שואל, צדיק, מקובל, מורה לכולי תלמודה, שומר, זויה, רשכים, פאתי לכולה. תורה גדולה, כל רז, לא עניס במנהיג, במיסר, אין ראש, בקרות שמרגע שם אחרי פעם בפעם. ולכן אתה מחלט עליו. אני לא כאן, זה כמו... אבל לא, יושב, יכול לשקוט כל התורה, יכול לשקוט. אדם יודע את כל התורה כולה. כל התורה כולה. דקלם כל התורה כולה. וקדוש וטוב. מה הזכיר את הינוקה שלו? יושב לך אדם צעיר, בן 32, וגלגל את כל התורה כולה. בלי לחשוב פעמים, בלי שום ספר, לא מרים את הראש שלו, לא גבה ליבי ולא רמו עינה, אתה רואה את זה בשידור, זה לא רמו. ישבו שם במקום תחת חסותו אנשים זקנים, תלמידי חכמים, מפורסמים, מנשקים לו את הידיים. זה פלא לראות לילד כזה צעיר, וכבר לפני 20 שנה, כבר היה בן 14, הוא כבר היה נותן שיעורי תורה, ואומר את כל השעת להלכות. רבו ישראל, לא סתם הרב, שהוא גאון ישראל, קודש קודושים, מגיע אלינו פה לחזק אותנו. רק הרב הענוק השליטה, זה מה שעובד בדור שלנו, שמכניס לנו אור ליהודים, אור לכל עם ישראל. זה מה שאנחנו צריכים היום בדור הזה. הרב כשהוא מגיע לפה, כל מילה שלו זה קודש קודשים, זה דברות קודש. אין לשמוח ולהעריך מאוד את הזכות לקבל כזאת תורה מפוארת בתורת השם, שמלאה ברוח הקודש ועצות אמיתיות לכל אחד שמבקש דעת. ברוך השם, יש לנו הזכות לקבל זאת מדעת נקייה, מספר התורה חי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שחלק חוכמתו וראייה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שחלק חוכמתו וראייה. אמן. ראש ברוך השם יש תארקה, יש את הדעת תורה אמיתית, צריך לקבל ממנו את הדעת תורה. אדרן עלייך ותורה נביאים כתובים מדרשיהם ופרשיהם 16 משנה תלמוד בבלי מסכת תנות משנה תורה לרבים משיהם לשולחן ערוך אדרן עלייך ובדרך עליי דתן עלייך ובדתייך עלן אדרן עלייך מסעיד נא וכולי שעת תודה אדרן עלייך מסעיד נא וכולי שעת זאת נשם אינה מסעיד נדע וכולי שעת זאת נשם אינה לא בא זה מויתן אדרן תורה נביאים כתובים מדרשיהם ופרשיהם 16 משנה תלמוד בבלי מסכת תנות רבים משיהם לשולחן ערוך אדרן עלייך מסתכל בנרות החנוכה, מסתכל עליי ואמר לי, היום, ככה בפשוט, היום. הוא עשה בדיקות חוזרות והכל נעלם. הוא לא יכול לזוז, הוא היה הולך לקום, הוא היה הולך עם גב כפוף. הוא לא יכול, אני זוכר, הוא היה צועק, הוא היה הולך וצועק, כל פסיעה לא יכול ללכת לרגליים. נעלם הכל, ברוך השם, בנס, אין לזה שום הסבר. אני אומר לו, זה נס, נס שלא קיים בעולם. נס זה מופת מעל הטבע, דבר של שידוד מערכות הטבע, שבדיוק מה שהרב אמר. זה סיפור שהוא יוצא דופן, הוא סיפור בלתי נתפס. היה לו, אין לי מילה אחרת להגדיר את זה, נס. אמרתי, הרב, אני מבקש עכשיו, הוא אומר לי, עכשיו, לא יהיה שום כאבים, לא ניתוח, לא צריך שום דבר, לא רופאים, שום דבר, הכל יעבור כלא היה. קמתי מהכיסא, התחלתי לרקוד. כאילו, ממש לרקוד, לקפוץ כזה ולהראות, תראי, זה לא כואב. אתה לא מרגיש כאבים עכשיו, אתה לא מרגיש כלום. לא מרגיש אפילו זכר לשום דבר.
ולא ניתוח, לא כדורים, לא כלום, עבר כלא היה באותו רגע שהיה. זה נשמע כזה סיפורים בעל שם טוב, אבל כן, זה הסיפורים, סיפורי בעל שם טוב. It is also interesting that they decided to promote this video for his 33rd birthday. And, you know, kind of like a mockery to the 33rd years of Jesus Christ to me. Now, the Jews believe in two messiahs, the rabbis, Ben Joseph and Ben David. Now they believe that Ben Joseph will be killed and Ben David will raise him from the dead, and then Ben Joseph, who will be raised from the dead, will indicate and say that Ben David is the Messiah. So according to that interpretation, this guy is the false prophet. But the false prophet, if it's going to be an Israelite, is most likely going to be a Levite to perform the sacrifice. Even though we have no idea the origin of Elijah. Some say he's from Gad, some say he's from Benjamin. Others say he's an angel that came down from heaven. Others even associate him with Phinehas. But really, we don't really know where he's from. So the false prophet could be from any tribe, pretty much. So he could fit that part, you know. So it's a tough situation if he's the false prophet or he's the Antichrist. They say peace, peace where there is no peace. Son of Man caused Jerusalem to know her abominations. When the Lord passed by her, when they were in their own blood, he said, live. Yeah, when they were in their own blood, he said, live. And he entered into a covenant with them and covered them and made Jerusalem his. And the nations know that they were exiled because of their transgressions. But they will never admit their transgressions, as I have said in other videos. And you will see this in this next clip where he mentions about holy sites. He mentions about people that come to harm in holy sites. It's a righteous judgment. And talks about the judgment that is past and everything. They have a new beginning, and just repent and just look forward. Let's just check it out. כל המשפט וכל החיתום וכל מה שנעשה כבר נגמר, ומעכשיו רק האפשרות שלנו זה לבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לנו התחלה חדשה. אבל אני רוצה לעזור לכם במשהו שאולי אנחנו לא חושבים עליו. תמיד במנהג במוצאי השנה, בערב ראש השנה, עושים תשובה על כל השנה. אז ערב ראש השנה נכנס, וכמובן יוצא השנה שמתחילה, זה מיד לאחר שמחת תורה. ותמיד אני אומר שהזמן הזה, מיד שיוצא שמחת תורה, כמו עכשיו הרגע הזה, כמה רגעים לערער בתשובה על כל מה שהיה מראש חודש אלול ועד מוצאי שמחת תורה. אם לא כיוונו בברכות, אם לא התפללנו בכוונה, אם לא כיוונו בשופר, אם לא התפללנו בכוונת הלב, אם לא כיוונו כראוי בכיפור והניתם את נפשותיכם בכל צער במועקה שאדם עבר, אם הוא הקפיד ולא סלח, או כל מיני דברים שאדם לא יתנתק מהרע בימים הקדושים עצמם. אז בשביל זה אני ממליץ תמיד לכולם לערער בתשובה מיד בשמחת תורה, אם לא נהגנו כראוי בקדושת הסוכה או דיברנו דברים בטלים בסוכה, כי זה זמן שהאדם לא עושה עליו תשובה. שימו לב, עברנו את הרגעים, את הזמנים הכי קדושים
בשנה, הכי נוראים, ואין לנו זמן לעשות עליהם תשובה. באמת זה דבר מאוד מעניין. אז לכן מיד במוצאי שמחת תורה לערער בתשובה על הימים הקדושים האלו, שזה כיפור, סוכות, שאם לא נהגנו בקדושת הסוכה או דיברו דברים בטלים, או חס ושלום לשון הרע, או דברים לא טובים שאדם נהג לא בקדושה, לא יודע, כל דבר שרק אפשר לא להיזהר בין אדם לחברו בזמן הזה. שאחרי שעשינו את התשובה ביום הכיפור, אז אנשים מרגישים טהורים ונכנסים לשמחת חג, ולפעמים אפשר להסיח את הדעת מהקדושות שזכינו לאסוף. אז לכן לעשות תשובה על שלא נהגנו כראוי בימים הקדושים, ולבקש מהשם שימחה לנו. מה עושה למעשה ההצטערות והתשובה על הזמנים הקדושים? היא יוצרת כלים הרבה יותר גדולים, והאור שתרגישו מזה יהיה לאין שיעור לכל השנה. תזכרו את זה, אתם תראו, אתם תערערו בתשובה על הימים הקדושים האלה אם לא נהגנו כראוי, ואתם תראו איך שנהיה כלים נפלאים ונהיה ממש אור כזה שנמשך לנשמה לכל השנה. זה דבר כדאי שתעשו, זה לוקח חצי דקה, פשוט רק לערער ולבקש מהשם מחילה על שלא נהגתי אולי בימים הקדושים האלו כמו שצריך, ולא ניצלתי כל רגע ולא התפללתי בכוונה. מחל לי השם, סלח לי, ובזה זה נגמר. אז זה דבר אחד שאני מציע לכם. ודבר שני, בכל פעם שאתם במקום קדוש, אם זה קבר של צדיק, אם זה הכותל, קבר מירון, רבי שמעון, כל פעם שאדם נסע להתפלל במקום קדוש, מיד בסיום שהוא מסיים לשהות במקום הקדוש, יבקש מהשם מחילה שהוא יוצא אם הוא לא נהג בקדושה, בקודש הקודשים במקום הקדוש הזה. זה עוד דבר שצריך לזכור. הדברים האלו יגרמו לאדם להינצל מקטרוגים ופגעים רעים. אני לא יודע אם אתם שמעתם, רואים לפעמים הרבה פעמים שאדם מגיע למקום קדוש ולפעמים יכול להינזק. יש הרבה סיפורים שקרו שאנשים הלכו למקומות קדושים וקרו דברים לא טובים. ובאמת כולם קשה להם איך יכול להיות במקום קדוש ודברים כאלו. צריך לדעת שיש מידת הדין במקומות קדושים, ואנשים שוכחים את זה. מה זה מידת הדין במקום קדוש? יש יראה מאוד מאוד גדולה שצריך לנהוג בקדושה וטהרה מאוד מאוד במקום קדוש. בפחד נורא שאין לו שיעור שנמצאים במקום קדוש. ממש צריך לפחד, יראה מאוד גדולה. ושאנחנו עושים תשובה אחרי זה בשהייה שלנו במקום הקדוש, אנחנו גורמים לקטרוג ולמקטרג, שקטרג על האדם איך אתה היית במקום כזה, או לאיזה מסטין שיבדל מעד האדם, ואז האדם יכול לאסוף את כל האור שהוא היה במקום הקדוש. אתם תנסו את זה כל פעם שתהיו בכותל, כל פעם שהלכתם לקבר רבי שמעון, או לכל מקום וקדוש צדיק שהייתם, בסיום השהייה, פשוט שתצאו, איך שתצאו משם, תבקשו מחילה מהשם. אם לא שהייתם במקום הזה בקדושה כמו שצריך, מבקשים ממך, אלוהי ישראל, מחילה וסליחה, ויעלה לפניך כאילו כיוונו בכל הכוונות טובות לכוון, ואז פשוט אפשר ללכת, ואז זה גורם שימשך אור מאוד מאוד גדול לאדם, ויקבל את כל ההשפעות הטובות מהמקום הזה. אז תזכרו את העצות האלו, ושיהיה לכם בעזרת השם, תלבו את זה, כל החיים תלכו עם זה. גם עד זקנה ושיבה, תזכרו את זה, והודעתם לבניך ולבני בניך, כי זה עצה חשובה, שהרבה יסודות מהתורה הקדושה עומדים על זה. יש לזה גם הרבה ראיות, אבל לא עכשיו, בעזרת השם. הרב, הקדוש ברוך הוא ישמח אתכם. שאנחנו באים אליך ולא מתנהגים גם כן צריכים לעשות את זה. זה בסדר, אבל עוד דבר להגיד לכם, עוד דבר, זה בסדר. אני רק רציתי להגיד לכם שממש שמחתי להיות איתכם כל הראש השנה, מחודש אלול, מראש השנה, וכל השמחה ביחד, והשבתות, והדברי תורה, והחידושים שלכם, והשאלות המעניינות, וכל הדברים הנפלאים שלמדנו ביחד, שממש קשה עליי פרידתכם, זה ממש קשה. עכשיו שנגמר, היה ממש כזה שמח, הראש השנה וכיפור ביחד, וסוכות שהיינו ביחד, ושמחת תורה, שבעזרת השם נזכה להרבה שמחה, להרבה אור. אוהב אתכם מאוד ומתפלל עליכם ושמח בכם. אומר ריבונו של עולם, מי כעמך ישראל, נכון? מי כעמך ישראל, איך זכינו שאנחנו גם עם ישראל, וכמה השם ברוך הוא אוהב אותנו, את עמו ישראל. Shabbat
תלק. אתה אומרת, הווה שלום בית עמי, הווה שלום בית מקדשי, הווה שלום מחלי, ועלתה ונסתלקה למקום למעלה למעלה, שנחרב בית המקדש, ונפרדה מכל הקטלים של קודש הקודשים, ונשקה לעזרה, ונפרדה מן הכהנים, והלכה למקום שהלכה, שצריך להשיב אותה. אנחנו כל יום בעסק התורה והתפילה שלנו צריכים להשיב את השכינה אל בית המקדש, להשיב את השכינה אל הבורא יתברך, להשיב את השכינה שיהיה ייחוד קודשא בריך ושכינתה. אם אנחנו נבקש על בית המקדש בכל לילה, כל פעם נבקש על בית השם, אז הקדוש ברוך הוא ברחמיו יראה לנו בנחמת ציון. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בנחמתה. והמשמעות היא שנציל עצמנו, השם ברוך הוא יבדה אותנו מכל הצרות, מכל האיסורים יבדה אותנו. כי האיסורים והצרות נמשכים מחורבן בית המקדש. וכמו הציץ שהיה לכהן הגדול שהיה מכפר, וכמו מכנסי כהן גדול שהיה מכפר. כל העניינים של מה שהיה בבית המקדש מכפר. עכשיו איך אפשר לבקש את הכפרה? על ידי שמבקשים להשם שיבנה בית המקדש, אז בן אדם כולל בבקשה הזאת את כל העניינים שמכפרים, את כל ההשפעות, את כל מה שנעשה בבית המקדש, וזה כביכול השם ברוך הוא רואה, תראו זה איך הוא מבקש מלפניי, שיהיה כזאת השפעה בעולם, שיהיה כזאת כפרה בעולם, רק בגלל שהוא רוצה בית המקדש. זאת אומרת, בעצם הבקשה הזאת בפנים כלול הכל. לכן חשוב שתמיד עושים עושה שלום במרומיו, וחמור עושה שלום עלינו, נגיד אחרי זה, יהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו, שתבנה בית המקדש, תן ריקנו בתורתה, רצות ובצולח ולעבדר ולאב שלם, לבקש על בית המקדש, להבין שזה השלמות, לא יהיה יותר בניתה, לא יהיה צער יותר, לא יהיה איסורים, יהיה כל העולם שלם, מתוקן, הכל יהיה שלמות, לא יהיה צער בעולם. תחשבו איזה עולם יהיה, כמה רחמים יתגלו בעולם. אתה צריך לבקש את זה על השם כל הזמן, ריבונו של עולם, איננו יכולים יותר, תרחמנו, תגאל אותנו, תבנה לנו בית המקדש. ועצם הבקשה והציפייה, או שאדם יודע את זה, אפילו שאנחנו יודעים את זה, אפילו לבד, שאדם עוד לא אוחז, הוא לא יודע, הוא רק יודע את מה שאנחנו עכשיו מדברים בעניין הזה, זה כבר חצי רפואה, זה כבר חצי נחמה. כי עצם הידיעה זה כבר מציל את האדם מכל הצרות. לכן הבית המקדש הוא נקרא דעה. כי בן אדם שיודע את בית המקדש, שיודע שצריך לבקש, אז דעת קנית מה חסרת. אתה כבר מתקן את עצמך בכל הגלגולים, כי אתה נמצא בנקודת התכלית. אדם עוסק בשביל זה, ולכבוד השם, וזה המטרה שלו, שיהיה לשם יתברך נחת רוח, שיבנה בית המקדש, לימוד תורה יהיה בנחת לפני השם. Who sing idly to the sound of stringed instruments and invent for yourselves musical instruments like David, who drink wine from bowls and anoint yourselves with the best ointments, but are not grieved for the affliction of Joseph, for the affliction of Christ, the Messiah, Jesus Christ. How long will I go wandering, O backsliding daughter? For the Lord has created a new thing. A woman shall compass a man. Return, and you shall say, we return, for you are the Lord our God. Right before his second coming. In their affliction, when they will seek him early, then the Lord will return, when they acknowledge their offense. For if the casting away of them be the reconciliation of the world, what shall be the receiving of them but life from the dead, the resurrection, i.e., the coming of the Lord Jesus Christ. So, this is a very interesting person to watch in the next years, because there are a lot of stuff that he says that
indicate that he is totally against Christ. If you see his videos, maybe I'll do another video just on some specific teachings. But what do you guys think? Sure seems like a very, very good candidate. And I don't usually do this. I actually don't do this. I don't point out anybody. This is the first time doing it. So watch out. Don't say anything negative about him because you don't know who he is. Just keep a watch on him. God bless you. Christ be with you. And may the Holy Spirit shine upon you. See you next time.